بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإن
إنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق
نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا
إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dengan penuh rasa syukur dan kasih sayang Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dalam kajian ilmu sore hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur atas berkah dan rahmat darinya yang senantiasa menyertai kita semua. Jazakumullah khair kepada seluruh akhwat fillah yang telah bergabung dan meluangkan waktunya pada sore hari ini. Semoga selalu dirahmati Allah, diberikan kesehatan dan ketetapan iman. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah, pada sore hari ini kami dapat menyelenggarakan kembali acara kajian bulanan Akhwat Bergerak Indonesia yang diselenggarakan rutin setiap tanggal 20 setiap bulannya. Pada kesempatan ini tema yang akan dibahas yaitu bergerak mencinta Masjidil Aqsa, di mana bulan Rajab menyimpan peristiwa yang sangat penting bagi kaum muslimin, yakni Isra Mi'raj, peristiwa agung yang hanya bisa terjadi karena kuasa serta kehendak Allah, yaitu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Insya Allah hari ini akan dibahas lebih dalam oleh Teteh Khadijah. Baik, sebelum kita membuka kajian ini, mari bersama-sama kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Bunda Wiwi Mukni yang merupakan pengurus dari Akhwat Bergerak Kebumen. Untuk Bunda Wiwi Mukni, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukron untuk Bunda Wiwi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan menyinari hati kita dengan ayat-ayat yang penuh hikmah. Alhamdulillah, dengan dibukanya dengan pembacaan tilawah, semoga Allah meridhoi jalannya majelis ilmu sore ini. Dan saya akan memulai kajian sore ini dengan membaca profil Akhwat Bergerak terlebih dahulu. Akhwat Bergerak Indonesia merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Teteh Khadijah Peggy Melati Sukma sebagai inisiator dan diluncurkan oleh Khadijah Foundation sebagai sebuah gerakan keakhwatan yang bekerja bagi dakwah dan kemanusiaan dunia Islam dalam bingkai menguatkan ukhuwah. Dimulai dengan kota Jakarta, saat ini telah tersebar di 50 wilayah seluruh Indonesia, bergerak dengan berbagai programnya dan kontinu mendukung perjuangan Muslim Palestina mempertahankan Masjidil Aqsa. Dan Khadijah Foundation sendiri yaitu merupakan lembaga yang berbasis Islami dan bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan mengusung misi dakwah juga pendidikan Al-Quran. Khadijah berikhtiar menjadi perantara kebaikan yang menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf bagi yang berhak menerimanya di Indonesia, Palestina, dan negeri-negeri di Islam lainnya yang membutuhkan. Salah satu fokus program Khadijah adalah terus peduli dan mendukung Muslim Palestina yang berjuang menghadapi penjajahan kaum Zionis dengan keutamaan mempertahankan tanah suci Masjidil Aqsa. Khadijah Foundation diinisiasi oleh figur hijrah yang membaktikan diri menjadi aktivis dakwah dan kemanusiaan, juga seorang penulis Islami yang produktif, Hajah Khadijah Peggy Melati Sukma SLMH dengan legalitas resmi lembaga bernama Yayasan Khadijati Amanati Indonesia. Dan jamaah juga dapat mengetahui program-program dan info-info lainnya dengan cara cek langsung dan follow Instagram kami di @khadijati_foundation Indonesia, @Peggy Melati Sukma _Khadijah, atau di Khadijati network lainnya, yaitu @Akhwat Bergerak Indonesia, @mt_Khadijati Salihah, dan @Khadijati Charity Store, dan juga YouTube kami di Khadijati Foundation dan Akhwat Bergerak Indonesia. Alhamdulillah, itulah sekilas penjelasan mengenai profil dari Akhwat Bergerak Indonesia dan Khadijah Foundation. Selanjutnya langsung saja kita saksikan bersama video dari Akhwat Bergerak. Mari kita saksikan bersama. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبأجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر.
والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو Itulah video dari Akhwat Bergerak Indonesia yang baru saja Akhwat Titila saksikan. Insya Allah kehadiran Akhwat Bergerak di berbagai wilayah dapat menguatkan ukhuwah Islamiyah para akhwat untuk memantapkan gerak bersama bagi dakwah dan kemanusiaan. Sebelum memulai ke sesi utama, saya ingin menyampaikan informasi mengenai terhadap kepada jemaah bahwa Masjidil Aqsa adalah tanah suci umat Islam. Setiap kita wajib mengikatkan akidah kepadanya sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Maka apa yang terjadi pada negeri Palestina yang dijajah Zionis Yahudi selama 100 tahun lebih, jelas artinya adalah penjajahan terhadap Masjidil Aqsa yang berdiri di kota Al-Quds atau Yerusalem di tanah Palestina. Perjuangan rakyat Palestina melawan penjajahan menghadapi berbagai kebrutalan, militerisasi, pembantaian, pembunuhan, hancurnya ekonomi, perampasan hak atas akses kehidupan, penculikan, penahanan massal yang keji di penjara-penjara yang terisolasi, perampasan tanah dan bangunan, genosida. Termasuk sejak pecahnya perlawanan besar oleh pasukan perlawanan dari dalam jalur Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu. Polusi genosida Zionis dan superpower pendukungnya sudah akibatkan lebih 35.000 warga sipil syahid, lebih dari 50.000 luka-luka, dan ribuan terkubur di bawah reruntuhan. Bahkan seluruh fasilitas umum seperti masjid, gereja, rumah sakit, sekolah, pabrik roti, pasar, dan lainnya dihancurkan Zionis. Pedih kita saksikannya. Bersamaan dengan kita pun menjadi saksi kokohnya iman dan takwa saudara kita di Palestina, serta pesan-pesan perjuangan bahwa mereka tak akan mundur dalam mempertahankan tempat tanah tinggal dan tanah suci umat Islam. Hadi Jati telah menjalankan misi kemanusiaan untuk Palestina sejak 2014 dalam berbagai jenisnya, dari membangun berbagai fasilitas sampai bantuan emergensi, trauma healing, beasiswa, dan lain-lain, baik di wilayah Gaza, tepi barat, maupun di garis depan Masjidil Aqsa. Saat ini kami masih mengaktifasi emergency aid for Gaza dengan mendirikan dapur umum makanan siap santap. Alhamdulillah telah terlaksana sebanyak 10 tahap dan lebih dari 15.000 paket makanan telah didistribusi di lokasi-lokasi pengungsian di jalur Gaza. Sungguh tidaklah mudah menjalankan misi ini dengan kejinya Zionis memblokade akses bantuan dan bahan baku makanan. Namun, kita mesti terus memperjuangkannya bersama tim relawan kami di dalam jalur Gaza. Berikut kami akan putarkan video distribusi bantuan tahap 8 yang dititipkan saudara kita Hijrah Peduli, Masjid Nurul Asri, India Foundation Aceh, dan kumpulan dari sedekah para jamaah Hadi Jati sebanyak 1.000 paket makanan di Januari lalu. Dalam keadaan ketiadaan bahan baku beras, serta khususnya jalur listrik saat itu, dapur umum ini dapat terlaksana berkat titipan sedekah para jamaah dan mitra Hadi Jati. Masya Allah. Sedekah jamaah dinantikan, jangan biarkan Palestina berjuang sendirian. Mari kita saksikan bersama videonya. نفديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء فيه بهاء.
بفضل الله سبحانه وتعالى هنا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بفلسطين المباركة نجهز هذه الوجبات، وجبات الطعام الأرز واللحوم برعاية كريمة وطيبة من مؤسسة خديجة لتوزيعها على الأسر النازحة والمشردة من العدوان المتواصل على أبناء شعبنا الفلسطيني لليوم 100 على التوالي. من هذا المقام من قطاع غزة من فلسطين المباركة نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للإخوة الكرام المساهمين في مؤسسة خديجة. نشكر مؤسسة خديجة على الطعام شكرا مؤسسة خديجة على المساعدات المقدمة لنا. يا ساتر يا رب يا رب يا رب، لا حول الله يا رب. محمد نبينا بنور هادينا، من مكة حبيبي نور سطاع المدينة، من صلى صلاته واتحلى في صفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. محمد نبينا بنور هادينا، من مكة حبيبي نور سطاع المدينة، من صلى صلاته واتحلى في صفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. يا إمامنا يا أمين، يا سند للمسلمين، يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله، تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام، طول حياتي وفي صلاتي بدعي صلي وراه. محمد نبينا بنور هادينا، من مكة حبيبي نور سطاع المدينة، من صلى صلاته واتحلى في صفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا علي، اللهم صل عليه، حببني في الإيمان، حسسني بالأمان، وتعلقت بيه
اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نفسي أشوفك في المنام يا رسول الله وابكي على كتفك وانام يا حبيب الله ونشرف لؤاصح Baru saja kita saksikan tadi video bantuan tahap 8 dapur umum dan juga profil dari Khadijati Foundation. Jamaah jika ingin mengirimkan sedekah Palestina dan juga program-program kemanusiaan di Islam lainnya ataupun mendukung berbagai program dakwah dan Al-Quran, Khadijati bisa mencatatkan rekening-rekening kami berikut yang nomornya bisa dilihat di layar ini. Silakan bisa ditulis atau difoto ataupun di screenshot. Atau bisa juga lihat di postingan-postingan kami atau langsung menghubungi nomor online care Khadijati Foundation. Berapapun donasi dari jamaah sekalian sangat berpengaruh pada saudara-saudara kita yang membutuhkan dan insya Allah dibalas kebaikan jamaah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama, yaitu kajian bersama Teteh Khadijah Peggy Mati Sukma. Namun sebelumnya saya akan membacakan profil dari Teteh Khadijah terlebih dahulu. Teteh Khadijah Peggy Mati Sukma lahir di Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Dikenal luas sebagai sosok inspiratif yang melakukan perubahan besar dalam hidup dengan berhijrah. Pendidikan Universitas S1 dan S2 selesai dengan gelar cum laude dan telah berpengalaman kerja di 31 negara dunia mencakup lebih dari 200 kota. Tahun 1991 sampai 2013 adalah sosok selebriti yang sangat populer dari industri hiburan Indonesia. Berkarir selama 22 tahun sebelum akhirnya berhijrah dan dipanggil dengan nama Islami Khadijah. Sejak saat itu, ia fokus membuktikan diri di jalan dakwah dan bekerja kemanusiaan, serta telah menulis 8 buku inspirasi Islami yang diantaranya bestseller. Di awal tahun 2023 mulai menetap di New Zealand bersama suami yang memiliki usaha pertanian dan peternakan sapi perah berskala besar di sana, serta dikenal luas sebagai pemimpin agama. Selain itu, Teteh Khadijah merupakan inisiator dan pimpinan dari Khadijati Foundation, yaitu lembaga kemanusiaan global. Akhwat Bergerak Indonesia, komunitas dengan 75 cabang seluruh Indonesia. Majelis Taklim Khadijati Salihah, Khadijati Eco Institute, pendidikan, seminar, pelatihan, lokakarya. Khadijati Safar Ziarah, perjalanan spiritual. Khadijati Charity Store, bazar dan produk, aneka produk, bazar dan toko online dengan program belanja sudah sedekah. Masya Allah, itulah profil dari Teteh Khadijah. Tanpa berlama lagi, saya akan coba mengecek apakah Teteh sudah bergabung di tengah kita pada sore hari ini. Alhamdulillah, Teteh sudah bergabung. Sedang mempersiapkan mengkoordinasi. Oke, saya akan mempersilahkan untuk Teteh bisa bergabung di kajian Akhwat Bergerak pada sore hari ini. Assalamualaikum, Teh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ada? Ada, Teh, alhamdulillah jelas. Ya. Ya, persilakan Teh untuk memulai kajian pada sore hari ini. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Azza wa Jalla, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah satu-satunya
yang kita rindukan, kita harapkan, kita nantikan, kita inginkan pertemuan dengannya. Allah lah sumber kekuatan, tak ada keputusasaan di dalam seluruh perjalanan kehidupan dunia, sebab kita tahu sebagai orang-orang yang beriman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Azza wa Jalla sudah menyampaikan, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mengibadahi aku, agar mengabdi kepada Allah, agar menyembah kepada Allah. Oleh karenanya seluruh perjalanan kita di dunia adalah perjalanan dalam mengibadahi Allah. Apapun yang kita kerjakan, lakukan, seluruhnya adalah dalam rangka mengibadahi Allah. Semua yang kita miliki, maka kepemilikan itu untuk mengibadahi Allah. Seluruh apapun, nafas kita untuk mengibadahi Allah. Ruh ini telah Allah satukan dengan jasad, karena perintahnya adalah untuk mengibadahi Allah. Semoga semua kita yang sore hari ini, waktu Indonesia, dan di malam hari waktu New Zealand, Allah kumpulkan, Allah pilih, Allah jadikan kita hamba-hambanya yang terus berada di dalam keridhaannya, sehingga kita bisa tetap melaksanakan kehidupan di dunia ini dalam segala keadaan takdir Allah, susah senang, baik buruk, jatuh bangun, hal yang kita suka maupun kita tidak suka, insya Allah seluruhnya kita imani sebagai jalan kita mengibadahi Allah. Kuncinya adalah menjaga ikatan kita dengan thalabul ilm. Karena dengan thalabul ilm, dengan menggali ilmu ini, kita akan senantiasa diingatkan oleh ayat-ayatnya Allah, oleh tuntunan Nabi Allah Muhammad SAW tentang apa sesungguhnya hakikat kita di dunia ini. Ketika hal yang tidak kita sukai hadir, ketika hal yang tidak kita senangi datang, ketika kepedihan, keperihan tergelar di hadapan kita, maka hanya dengan ikatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikut kepada tuntunan Nabi Allah Muhammad SAW yang juga dalam kehidupannya bukan hanya menghadapi kesenangan, tapi kesusahan-kesusahan yang luar biasa. Maka sungguh dengan iman dan takwa, apapun keadaan di dunia ini, semoga kita senantiasa ingat bahwa seluruhnya adalah kesempatan dan atau peluang yang Allah sajikan agar kita memiliki wahana ya untuk mengibadahi Allah. Ya dengan itu, dengan ibadah yang makhdah ya, yang memang telah ditetapkan kepada seorang hamba yang langsung berhubungan dengan Tuhannya Allah Azza wa Jalla, seperti sholat ya, puasa, tapi juga ibadah yang ghairu makhdah ya, yang luas, hubungan dengan sesama makhluk, hubungan terutama dengan sesama manusia ya, karena tentu kalau makhluk tidak hanya manusia ya, itu juga ghairu makhdah ya, bagaimana sikap kita, perilaku kita, perkataan kita, perbuatan kita, ini seluruhnya adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah ridha ya dengan semua perjuangan kita ini, dan sesuai dengan janji yang tak akan mungkin Allah ingkari ya, fasbir inna wa'dallahil haqq, Allah katakan sabarlah karena sesungguhnya janjiku adalah benar. Maka semoga kita semuanya insya Allah dengan izin Allah akan kembali lagi berkumpul dan menjalani kehidupan yang abadi tanpa batas, insya Allah di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para istri, anak keturunannya, seluruh sahabat-sahabatnya, seluruh tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga Allah jadikan kita berada dalam barisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menegakkan Quran dan Sunnah dari sejak kita berada di dunia sampai nanti
melewati jenjang-jenjang kehidupan selanjutnya hingga tiba di pintu-pintu jannah. Amin, Allahumma amin. Jazakunallah khairan kepada tim Hadijati Foundation yang insya Allah diistiqomahkan Allah di dalam melaksanakan gerak dakwah dan kemanusiaannya. Jazakunallah khairan kepada seluruh akhwat bergerak Indonesia yang setiap bulan juga senantiasa berikhtiar untuk berkumpul ya dalam kajian bulanan oleh Khadijati Foundation dan Akhwat Bergerak Indonesia. Jazakumullah khairan untuk seluruh jamaah lainnya yang juga menyemangati dirinya ya untuk senantiasa berada dalam kumpulan para talab ya, orang-orang yang terus menggali ilmu agama Allah ini. Sebelumnya tentu mohon maaf segala kekurangan, segala kelemahan, dan juga keterbatasan ya. Karena memang sudah 1 tahun terakhir ini ya, Teteh bermukim di New Zealand bersama suami, Syekh Dr. Reza Abdul Jabbar, dan insya Allah mudah-mudahan kami minta didoakan agar dikuatkan oleh Allah dalam melaksanakan seluruh amanah dakwah ya. Segala yang kita lakukan seluruhnya adalah dakwah ya. Berada di New Zealand tentu misi dan visi utamanya dakwah. Kita melaksanakan ikhtiar dalam hal pekerjaan tentu itu pun misi, visinya tentu dakwah ya. Seluruhnya adalah dakwah. Dakwah itu apa? Menyampaikan agama Allah ya. Lewat sikap, perbuatan, lewat perdagangan yang kita lakukan, lewat cara kita berpakaian ya, lewat seluruhnya dengan mengikut kepada syariat yang telah Allah tetapkan ya, berpegang kepada Quran dan Sunnah, maka seluruh apapun yang kita kerjakan inilah dakwah ya. Seluruh apa yang kita tampilkan inilah dakwah ya. Maka jangan berkecil hati, jangan merasa bahwa dakwah itu hanya sekedar, maaf ya, tampil begitu ya di berbagai program yang banyak dipromosikan. Dakwah itu muncul misalnya di mimbar-mimbar atau terlibat dalam event-event besar misalnya ya. Tentu tidak hanya itu dakwah ya, tapi berdakwah bukan hanya itu, melainkan diri kita, sikap kita, perbuatan kita, perkataan kita, cara kita berpikir ya, cara kita mengelola hati, cara kita bersikap, berpakaian, cara kita makan ya, cara kita berjalan, seluruhnya, cara kita duduk dan seterusnya ya. Karena seorang muslim itu seluruhnya bersandar kepada tuntunan Nabi Allah Muhammad SAW. Sehingga seluruh pada dirinya itu dapat menjadi dakwah bagi agama Allah. Sebaliknya, jika kita tidak menggali ilmu agama Allah, jika kita jauh ya dari pemahaman Quran dan Sunnah, jauh dari ikatan mempelajari ilmu agama Allah, maka sangat besar potensinya bahwa segala tindak tanduk kita berada di muka bumi ini tidak bersandar ya kepada tuntunan daripada Quran dan Sunnah ini. Dan tentu saja itu menjadi suatu apa ya, kita sebutnya sebagai suatu yang bisa menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan ya, menimbulkan efek yang terbalik daripada dakwah itu sendiri. Dakwah menyampaikan urusan agama Allah, tuntunan Nabi Allah Muhammad SAW, tapi dengan diri ini yang tidak terikat ya dengan proses thalabul ilmi, bisa jadi kan semua sikap, perbuatan, perilaku, hal-hal dalam hidup ini justru tidak menggambarkan ya apa yang dituntunkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka menimbulkan sesuatu yang tentu tidak mendatangkan kebaikan ya bagi dakwah itu sendiri. Baik, ini sekedar pembuka untuk mengingatkan diri sendiri dan juga kita semuanya bahwa sungguh hidup ini adalah dakwah till the last breath ya, sampai dengan nafas kita yang paling akhir. Maka insya Allah semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan sebagai hambanya yang terpilih, menegakkan dakwah dalam tuntunan Quran dan Sunnah. Insya Allah dapat wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Pada kesempatan kali ini
Hadijati hadir ya untuk mengajak kepada seluruh jamaah. Kembali lagi, mari kita bersama Akhwat Bergerak Indonesia ya, mengingatkan diri kita bergerak lagi untuk mencinta Masjidil Aqsa. Ketika kita menyebut kata Masjidil Aqsa, tentu tidak terlepas dari di mana Masjidil Aqsa itu berada. Untuk mengingatkan kembali bahwa Masjidil Aqsa adalah satu dari 3 tanah suci umat Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram illal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang disebut oleh Allah Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha melihat ya. Innahu huwas sami'ul basir. Jadi pada surah Al-Isra ayat yang pertama ini Allah Ta'ala sendiri yang menyebut ya bahwa Allah memperjalankan ya Nabi Muhammad SAW minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka kita menjadi tahu bahwa Masjidil Aqsa merupakan suatu titik ya di muka bumi ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya kepada hamba-hambanya. Di mana letak Masjidil Aqsa? Tentu kita fahami hari ini Masjidil Aqsa ada di sebuah kota ya, sebuah tempat yang disebut sebagai Yerusalem, atau umat Islam lebih akrab ya dengan kota tersebut dalam sebutan Al-Quds Al-Syarif ya. Di mana letak kota Al-Quds Al-Syarif ini? Di mana letak Yerusalem? Tentu kita mengingat kembali bahwa letaknya adalah di negeri Palestina, suatu negeri yang rakyatnya sampai hari ini masih berjuang habis-habisan untuk melawan ya kaum penjajah yang melakukan penjajahannya dengan segala bentuk kezaliman, kebatilan ya yang mereka pertontonkan kepada umat manusia di muka bumi ini, termasuk yang masih terus terjadi, genosida sejak 7 Oktober 2023 lalu sampai hari ini, di mana kita seluruhnya insya Allah ya melakukan apa yang kita bisa. Kita bergerak menyuarakan ya penderitaan saudara-saudara kita yang hanya bisa menyampaikannya lewat cuplikan-cuplikan gambar, video melalui sosial media mereka, karena tak ada media global yang dengan konsisten begitu ya memberitakan dalam pola yang semestinya. Artinya ketika terjadi genosida, pembantaian kepada manusia ya, khususnya kita mengetahui bahwa anak-anak, bayi-bayi, kaum perempuan, orang-orang tua menjadi korban dalam jumlah angka yang luar biasa besarnya ya, sudah hampir 20.000 ya. Hampir sebagian, jadi dari total korban genosida yang sudah mencapai hampir 40.000, separuhnya itu adalah bayi-bayi, anak-anak, kaum perempuan, dan orang-orang tua. Tentu ketika terjadi persoalan kemanusiaan yang demikian ini, semestinya media global ini terus-menerus memberitakan, mengangkat dengan keadaan yang semestinya. Semestinya ini ya tentu di mana terdapat kemanusiaan di sana, maka di sana pula lah harusnya ada sikap menentang ya kepada kekejian atau kekejaman yang dilakukan
oleh suatu kaum yang mana di sini adalah kaum Zionis ya, Israel laknatullah, uh, yang sampai hari ini justru mempertontonkan perilaku mereka yang sungguh amat sangat tidak bisa dicerna lagi oleh akal dan rasa kemanusiaan. Mengapa ini semua terjadi? Kadang kita bertanya, mengapa, kenapa, bukankah mudah bagi Allah ya untuk memenangkan saudara-saudara kita rakyat Palestina yang khususnya itu adalah basis ya dari kaum muslim ya, dari kaum muslimin. Jika sekedar kita berpikir dengan akal, maka kita akan terus-menerus mempertanyakan demikian. Tapi sungguh kita berpegang kepada perintah Allah, Al-Anbiya 23, di mana Allah melarang. Allah jangan dipertanyakan atas apapun yang diperbuat oleh Allah. Sebab Allah lah yang maha tahu, maha mengerti, maha menguasai dalam setiap apa yang Allah sajikan kepada kehidupan hamba-hambanya, maka di sana pasti ada kebaikan. Iya, ini adalah suatu penderitaan besar bagi saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di dalam jalur Gaza. Tapi juga bagi mereka ini adalah kehormatan. Tidak hanya kehormatan diri mereka, tapi kehormatan kaum muslimin. Ini kehormatan diri mereka sebagai kaum yang memiliki tanah yang mereka tinggali, lalu menghadapi penjajah yang hadir dengan tipu daya muslihat sejak 100 tahun yang lalu, kemudian menggalang ya dukungan dari kaum-kaum yang haus kekuasaan, sehingga melakukan penjajahan, merebut, merampok, mengambil tanah tempat tinggal saudara-saudara kita rakyat Palestina, dan kemudian membunuhi, membantai, membombardir, juga mengusir dengan paksa ya, dan yang tertinggal berjuang di sana juga sehari-hari menghadapi kekejian, kekejaman, penindasan ya, dipermalukan, dihinakan. Tapi justru di sini letak pembelajaran besar dari Allah Azza wa Jalla kepada kita seluruhnya, bagaimana saudara-saudara kita kemudian mempertahankan harga dirinya sebagai pemilik dari tanah yang dijajah. Maka mereka bertahan, berjuang dengan segala daya upaya, pengorbanan, maka Allah Ta'ala menjanjikan syahid bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, di mana mereka diberikan Allah titipan harta, yaitu tempat tinggal, tanah, ya, rumah, dan kemudian harta yang Allah titipkan itu akan dirampas, dirampok, ya, akan diambil paksa. Maka seseorang yang beriman dan bertakwa ketika mempertahankannya sampai kemudian kehilangan nyawa, maka inilah kesyahidan yang Allah janjikan. Ya. Kita belajar tentang bagaimana memperjuangkan harga diri sebagai seorang muslim yang telah Allah amanahkan tempat tinggal, ya, harta, tanah. Kalau menyebut harta ini bukan berarti orang Palestina tuh hartanya berlimpah ruah. Kata harta ini tidak selalu berkonotasi berlimpah ruah, tetapi apa yang Allah titipkan kepada kita dalam bentuk materi, itulah harta. Berapapun jumlahnya, berapapun luasnya, ya, seperti apapun keadaannya, tapi itu titipan dari Allah yang mesti kita jaga, perjuangkan, dan pertahankan. Dan tentu saudara-saudara kita di Palestina juga menjaga harga diri kaum muslimin. Mengapa? Sekali lagi, Al-Isra ayat pertama yang tadi kita baca bersama, ini adalah suatu bentuk akidah ya bagi kita, keimanan yang jika kita tidak mengimaninya, maka ya tentu kita, bagaimana kita bisa disebut sebagai kaum muslimin ketika salah satu dari 3 tanah suci yang telah Allah tetapkan kemudian tidak kita imani. Astagfirullah. Quran adalah kalamullah, kalimatnya Allah yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana bisa kita menjadi hamba yang bersyahadat tapi kemudian tidak mengimani
kalimat Allah dari dalam Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak menjadi hamba yang demikian, ya. Maka Masjidil Aqsa sampai kapanpun akan terikat dengan akidah kaum muslimin. Tanah Palestina dihuni oleh mayoritas kaum muslimin. Di sana terdapat tanah suci kaum muslimin yang jelas-jelas Allah Ta'ala menyebutnya secara langsung. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka harga diri kaum muslimin sesungguhnya ini betul-betul ya menjadi taruhannya. Maka saudara-saudara kita di garis depan ini yang hari ini menghadapi genosida, baik di dalam jalur Gaza, maupun mereka yang masih berada di wilayah tepi barat, maupun yang ada di garis depan, betul-betul di lingkar terdepan Masjidil Aqsa, ya, di Al-Quds. Subhanallah, mereka itulah sesungguhnya yang mewakili diri kita, kaum muslimin ini, agar harga diri ini tidak hancur, ya. Harga diri kaum muslimin, kaum yang Allah pilih yang disebut sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Karena apa? Karena imannya, karena takwanya, karena Qur'annya, karena sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Dengan itulah Allah menjadikan kita khairu ummah, umat yang terbaik. Tidak mungkin kita diam saja dengan keadaan penjajahan yang mengancam tanah suci umat Islam. Maka sudah semestinya bagi kita yang berada di luar dari wilayah Palestina dan kita seorang Muslim, maka harus melakukan yang kita bisa. Menyuarakan terus, ya, membantu dengan sedekah. Ini para akhwat bergerak, Masya Allah, yang terus menggalang sedekah, ya, mengumpulkannya bersama Khadijati dan kita terus distribusikan bantuan ini, ya. Kemudian tolabul ilmi, ya, insya Allah ahwat bergerak juga rutin, ya, mengadakan kajian-kajian online maupun kajian-kajian offline yang mengangkat juga tentang masalah kepalestinaan, ya. Lalu doa yang tak pernah kita lepas lagi dari lisan ini, menyebut khusus saudara kita di Palestina, menyebut khusus Masjidil Aqsa, ya. Allahumma ansurna muslimin wal muslimat fi Gaza, fi Al-Quds, fi Dafa Gharbia, fi Palestina, ya, fi Lubnan, Lebanon, fi Syria, ya, fi Syam. Kita doa kepada Allah fi kulli makan. Doa terus untuk seluruh kaum muslimin. Doa sebut khusus saudara-saudara kita di Gaza, ya, di Al-Quds, di tepi barat, ya, atau Dafa Gharbia, ya. Kita sebut terus dalam doa kita. Dan tentu sikapnya apa? Ya, yang selama ini terus kita sampaikan, ya, dan harus kita terapkan juga pada diri kita, yaitu boykot, ya. Syekh Reza selalu mengingatkan, dimulai dari boykot, lalu kita tingkatkan menjadi cancel dari boykot, ya, dari kita menghentikan, ya, pemakaian suatu produk yang terkait dengan seluruh gerak yang dilakukan oleh kaum Zionis Israel laknatullah ini. Kita tingkatkan bukan hanya menghentikan, tapi membatalkan, artinya mentiadakan produk-produk apapun yang terkait dengan seluruh gerak dari kaum Zionis Israel laknatullah ini, kita tiadakan dari hidup kita. Sudah nggak akan pernah ada lagi, gitu, ya. Bukan hanya menghentikan, tapi mentiadakan, hilang. Jadi sudah hilang, lenyap, dah, nggak usah. Kita akan menggunakan yang lain, kita akan mengkonsumsi yang lain, ya. Mengapa demikian? Kembali lagi bahwa Masjidil Aqsa adalah tanah suci bagi umat Islam. Tentu Islam mengajarkan kita tentang kemanusiaan, ya. Dalam ayat-ayat pada Al-Quran terdapat larangan berbuat dengan hawa nafsu,
sehingga menimbulkan kerugian dalam kehidupan, larangan uh, mengikut hawa nafsu sehingga dapat terjadi hal yang tak diinginkan, pembunuhan, ya. Ini ada dalam surah Al-Maidah, ya. Masya Allah, betapa Allah telah memerintahkan kepada kita untuk betul-betul menjaga diri kita di muka bumi ini. Sungguh apa yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina menimbulkan kepedihan, kesedihan bagi kita, saudara-saudaranya yang seringkali merasa dalam tanda kutip ya, ada keputusasaan. Maka inilah yang kita mesti cegah karena Islam melarang kita putus asa. Allah mengajarkan kita untuk menguatkan iman dan takwa, untuk menjaga membela harga diri kaum muslimin, untuk menjaga, membela, mempertahankan harta yang Allah titipkan dan amanahkan di kehidupan ini. Allah ajarkan ini lewat keadaan saudara-saudara kita di Palestina. Allah juga menunjukkan bahwa Allah memilih hamba-hambanya yang Allah percayakan untuk menjaga agamanya, menjaga tanah sucinya, ya. Allah akan memilih selalu hamba-hambanya yang diberi dan diberi terus kepercayaan, amanah yang lebih, ya, di muka bumi ini. Itulah hamba-hamba yang menghabiskan waktunya, pikirannya, ya, untuk terus menjadikan hidup ini sebagai dakwah, menegakkan urusan agama Allah. Semoga kita tidak kecil hati, tidak putus asa. Pertolongan Allah itu dekat bagi diri kita, bagi saudara-saudara kita di Palestina, bagi tanah suci kita, Masjidil Aqsa. Insya Allah, Allah akan segerakan kemenangan itu. Walaupun sesungguhnya kita harus meyakini bahwa kemenangan itu telah berada pada kaum muslimin. Tapi kan genosida ini masih terus terjadi. Iya, genosida ini pedih, perih, dan kita harus berbuat terus yang kita bisa menyuarakan agar ini berhenti, ya, total terjadi lagi. Tapi sesungguhnya kemenangan sudah berada pada kaum muslimin karena seluruhnya yang wafat insya Allah syahid itu adalah kemenangan di sisi Allah, ya. Dan dengan perjuangan yang luar biasa dari saudara-saudara kita ini di Palestina, maka tanah suci Masjidil Aqsa itu masih tegak dan berdiri. Bahkan dalam keadaan genosida yang terjadi ini, masih ada kaum muslimin yang bisa melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa, ya. Masya Allah. Inilah pembelajaran besar daripada Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Lalu apabila kita mengingat lagi tentang Isra Mi'raj, ya, kita akan masuk kepada bagian akhir, ya, dari kajian ini sebelum masuk kepada sesi tanya jawab, yaitu mengingat kembali Isra Mi'raj, ya. Yang perlu Teteh ingatkan bahwa Isra Mi'raj ini adalah suatu mukjizat yang besar, ya, tanda-tanda kenabian yang sangat jelas, ya, dan ini suatu kekhususan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak pernah terjadi kepada Nabi dan Rasul selainnya atau sebelumnya, ya. Peristiwa ini bagian dari mukjizat Makkiyah, ya, ayat Makkiyah. Peristiwa ini terjadi sebelum peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah, ya. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, ulama-ulama kita seringkali menyampaikan bahwa ada runtutan peristiwa sedih yang dialami oleh Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti kewafatan dari paman beliau Abu Talib yang selalu menjaga beliau, mengurus beliau, melindungi beliau, menolong beliau dalam keadaannya, ya, saat menghadapi kaum kafir Quraisy, ya. Paman Abu Talib ini adalah sosok yang disegani di Makkah sehingga beliau berdiri, ya, untuk menjaga, ya,
keponakan tercinta yang sudah seperti anaknya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kewafatan dari Ummi Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membersamai beliau sejak masa awal perjuangannya, ya, bahkan mendampingi saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam em, apa eh, menerima risalah kerasulannya, ya. Lalu juga sebelum Isra Mi'raj adalah peristiwa hijrah demi hijrah dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW ke negeri Habasyah, ya, yang berulang kali dengan berbagai macam kesusahan dan keadaannya. Begitu pula perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif, ya, dalam rangka untuk menyeru kepada penduduk Taif, dalam rangka untuk memikirkan satu basis perjuangan Islam, lokasi ya yang menjadi basis perjuangan Islam, sebab Makkah sudah begitu sulit keadaannya ya oleh kaum kafir ini. Tapi di Taif pun beliau ditolak, risalahnya juga ditolak, bahkan dengan penolakan yang menghinakan. Astagfirullah, ya Allah. Tak bisa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijatuhkan dengan cara apapun. Tapi pada saat itu kaum di Taif melakukan perilaku yang sangat buruk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai melempari batu hingga kaki beliau berdarah-darah. Ya, atas kejadian demi kejadian tersebut yang secara berurutan, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mukjizat yang besar yang tinggi, yakni Isra dan Mi'raj, ya. Isra adalah perjalanan di malam hari. Isra yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai burak, ya, makhluk yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengantar perjalanan tersebut. Ini semua terjadi dalam satu malam, Isra wal Mi'raj, ya. Terjadi dalam satu malam. Kata Mi'raj ini berasal dari kata yang artinya naik, begitu ya, naik. Nah, Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah naiknya Nabi dari bumi menuju langit, melewati lapis demi lapis langit sampai beliau tiba di langit yang ketujuh. Ya, kapan Isra Mi'raj ini terjadi? Nah, ini perlu kita luruskan ya bersama-sama bahwa Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa sesungguhnya Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa sesungguhnya tidak ada suatu dalil ya yang tegas, yang kuat gitu ya, yang menyatakan Isra Mi'raj itu terjadinya pada tanggal tertentu, waktu tertentu gitu ya. Tidak ada dalil yang menegaskan dengan pasti tentang hal tersebut ya. Bahkan sebetulnya alim ulama ini tentu ada perbedaan pendapat ya dalam hal ini. Namun pendapat yang paling utama menyebutkan bahwa Isra wal Mi'raj ini tidak disebutkan dengan tegas gitu ya dalam dalil tertentu mengenai waktunya ya. Lalu bagaimana kita di dalam menyikapinya? Tentu kita menyikapi Isra wal Mi'raj sebagai mukjizat yang besar ya. Jadi sikap yang terpenting dari seorang Muslim adalah meyakini mukjizat ini gitu ya. Dan dengan dalil Quran Al-Isra ayat pertama kita tahu bahwa memang perjalanan itu dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, sehingga ikatan kita kepada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa inilah yang kita mesti jaga sebagai suatu hikmah ya dari peristiwa Isra wal Mi'raj ya. Yang kita jangan lupa, Isra itu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Lalu Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha ya. Itulah perjalanan Nabi melewati lapis demi lapis langit, di mana dalam setiap lapis-lapis langit tersebut beliau bertemu ya dengan para nabi dan rasul. Ada bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam yang mana
pada salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh Imam Abu Hurairah, Nabi menyebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu orang laki-laki yang tidak gemuk, antara lurus dan keriting, dan terlihat sangat gagah, ya, Masya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan dalam hadisnya bahwa aku pun bertemu dengan Isa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Isa adalah pria yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, dan kulitnya kemerah-merahan, indah seperti seseorang yang baru keluar dari kamar mandi, ya, bersih gitu ya, kulitnya kemerah-merahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan juga dalam peristiwa Mi'raj bahwa beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, aku adalah keturunan Ibrahim yang paling mirip dengannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang suatu peristiwa dalam perjalanan Mi'raj di mana Nabi membawa 2 wadah yang diisikan khamar dan susu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan, ya, untuk memilih. Muslim disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih susu sehingga beliau disebut sebagai seorang makhluk yang berada dalam fitrah. Apabila engkau mengambil khamar, maka umatmu akan tersesat, ya. Nah, inilah hadis-hadis yang berbicara tentang Isra wal Mi'raj, ya, Masya Allah. Disinilah kita mengingat juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala dari 50 waktu berkurang menjadi 5 waktu, dan 5 waktu juga kita masih mengulur-ngulur waktu kadang-kadang. Astagfirullah. Semoga tak ada di antara kita yang menjadi bagian dari majelis ini yang astagfirullah, Allah jauhkan dari ketinggalan sholat, ya, astagfirullah. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang menyegerakan sholat, mendahulukan sholat di awal waktu. Allah jadikan kita hamba-hamba yang terus bisa meningkatkan kekhusyuan kita dalam sholat, ya. Sebab sholat ini tiangnya Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan yang membedakan antara umatnya dengan yang lain itu sholatnya, ya. Yang tidak sholat bukan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pun perintah sholat diterima dalam peristiwa Mi'raj ini, ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari perjalanan Mi'raj dan kembali lagi dengan burak sampai tiba di Masjidil Haram. Semuanya terjadi hanya dalam 1 malam saja. Di Masjidil Aqsa jugalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi dan rasul yang pernah dikirim ke muka bumi ini. Disitulah beliau secara khusus, ya, digambarkan menjadi panglimanya para nabi. Beliau dituntun oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk mengimami seluruh nabi dan rasul yang pernah ada di muka bumi ini, ya. Tentu dalam sebuah peristiwa yang kita sebut sebagai gaib, ya, karena ini adalah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini terjadi di Masjidil Aqsa. Inilah tanah suci yang berada di negeri Palestina yang Allah sebut seluruh tanah yang mengelilingi, ya, tempat di mana Masjidil Aqsa berada, itulah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkanlah bagaimana iman dan takwa saudara-saudara kita di sana. Tak mungkin mereka mengabaikan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Tak mungkin perjuangan rakyat Palestina ini kemudian mereka memudah-mudahkannya, sementara mereka mengetahui, memahami, mereka para pengkaji Quran, ya, para pembelajar Quran, ya, para penghafal Quran, memahami apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Sehingga inilah yang menjadi basis perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Isra wal Mi'raj adalah mukjizat besar yang mana Allah Ta'ala menyebutnya secara jelas di dalam Al-Quran. Tidak mungkin bagi kita
mengabaikan, meninggalkan, dan itu akan mencoreng ya akidah kita. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Semoga dengan pertemuan kita malam hari ini waktu New Zealand, Allah ridha untuk terus menguatkan lagi iman dan takwa kita, mengikatkan kita kepada tanah suci Masjidil Aqsa, ya, menyemangati lagi diri kita untuk terus berbuat yang kita bisa sampai waktu yang Allah janjikan. Tentu juga dalam surah Al-Isra, ya, kalau nanti dibaca ayat 1 sampai ayat 7, di mana Allah telah menjelaskan bahwa Allah lah yang akan mendatangkan pasukannya yang akan membebaskan Masjidil Aqsa dari para musuh-musuh Allah ini. Insya Allah insya Allah waktunya akan tiba. Pertanyaannya, ketika waktu tersebut tiba, kita berada pada barisan yang mana? Yang acuh tak acuh, yang masa bodoh, yang tidak mau mengerti, yang tidak tahu, yang tidak pernah berbuat apa-apa, atau kita mau bertahan dalam barisan yang terus-menerus dalam nafas yang kita hembuskan ini, kita mengingat Masjidil Aqsa, kita menyampaikan perjuangan saudara-saudara kita di sana, kita berbuat, ya, mengirimkan apa yang kita bisa sebagai hadiah cinta, sebagai hadiah persaudaraan bagi mereka yang kesusahan di sana, yang berjuang mewakili kita menjaga Masjidil Aqsa, ya. Hadijati Foundation, terus bersama Akhwat Bergerak Indonesia, kami fokus saja kepada dapur umum, ya. Terus mengirimkan ribuan makanan dengan dimasak langsung di dalam, ya, bersama Komite Nasional Indonesia untuk Rakyat Palestina, juga mengirimkan kontainer-kontainer, ya, lewat Mesir berisi air bersih, pakaian-pakaian dan lain sebagainya, ya. Insya Allah, ya, kita berikhtiar menitipkan sesuatu dalam perjalanan perjuangan akhir zaman ini sampai waktu yang Allah janjikan. Semoga seluruhnya tercatat sebagai amal salih, termasuk juga kajian-kajian ilmu yang terus mengangkat tentang kepalestinaan, safari-safari dakwah, ya, seluruhnya apapun. Mudah-mudahan Allah tetap ridho memilih kita menjadi bagian yang terikat dengan proses perjuangan penjagaan pembebasan Masjidil Aqsa. Amin Allahumma amin. Semoga ada manfaatnya, ya. Kita akan masuki kepada sesi berikutnya. Teteh kembalikan dulu kepada tim Hadijati Foundation. Barakallahu fikum, hayakumullah. Maafkan lahir dan batin. Zalikal fadlu minallah. Semua kebaikan itu daripada Allah, ya. Semua kekurangan, kesalahan tentu sumber utamanya tidak ada lain adalah kita sebagai manusia yang mungkin lemah, lalai, lengah dalam memohon kepada Allah penjagaannya. Insya Allah kita saling mendoakan, doa bidoa, ya. Doakan juga kami di sini. Mudah-mudahan Allah segera pertemukan lagi kita secara fisik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Demikian dari Teteh. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan Teteh kembalikan dulu kepada Ukti Diah. Alhamdulillah, jazakallah khair, Teteh. Itulah materi yang sudah Teteh Aisyah sampaikan. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk jamaah yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya dalam kolom chat, atau yang ingin bertanya langsung bisa juga raise hand, dan nanti akan kita buka untuk dua penanya terlebih dahulu. Jika waktu masih memungkinkan, kita akan buka lagi pertanyaan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi jawab, Teh, ada pertanyaan, Teh. Bagaimana caranya kita mengingatkan terus orang-orang sekitar kita untuk terus mendukung Palestina agar mereka memahami dengan kondisi terbaru tentang Palestina? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya mengingatkan orang di sekitar kita agar mereka juga selalu ingat kepada Palestina dan mau memberikan dukungannya kepada Palestina? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Karena gini, karena kita berazam, ya, memiliki keinginan kuat
untuk terus mengingatkan orang-orang di sekitar kita, maka tentu kitanya sendiri harus terus ya menguatkan diri kita. Karena mengingatkan orang-orang di sekitar kita itulah dakwah ya. Dan dakwah tentu tidak pernah mudah. Seluruh perjalanan dakwah Nabi dan Rasul kita, seluruh perjalanan dakwah orang-orang salih sebelum kita, ya, seluruh perjalanan dakwah para sahabat sahabiah, seluruhnya jika kita membedah ya sejarah Islam, ya tentu em, dengan segala keterbatasan ilmu ya yang ada, tetapi rangkaian-rangkaian sejarah Islam yang kita pahami dari Quran insya Allah ya, dari kitab-kitab ya, dari buku-buku sejarah Islam. Tentu seluruhnya kita pahami bukan perjalanan yang mudah. Maka sama sampai hari ini bagi sesiapapun yang menginginkan terus bisa berdakwah tentang Palestina, menyampaikan kepada kanan dan kiri kita, maka kita harus menguatkan diri kita. Ya, dengan cara apa teh menguatkan diri kita? Pertama tentu dengan terus memohon kepada Allah. Yang kedua dengan tolabul ilmi. Karena tolabul ilmi ini, ya, menggali ilmu ini menjadikan kita memiliki kepahaman yang insya Allah terus meningkat. Karena kepahaman ini dari Allah datangnya. Ya, Allah menjanjikan kan Nabi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tolabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Menggali ilmu ini wajib bagi kaum muslimin, ya. Dan barang siapa menunaikan kewajibannya kepada Allah, dalam hadis Bukhari Allah menyebutkan Allah akan mencintai orang tersebut. Ya, sesiapa yang menunaikan kewajibannya kepada Allah, Allah akan mencintainya. Ya, ditambah lagi dia menjaga yang sunnah ya, maka Allah akan melindunginya. Sesiapapun yang menyakiti orang tersebut, maka sesungguhnya orang yang menyakiti hamba Allah itu sama artinya dia telah menyatakan perang kepada Allah. Ya, jadi begitulah Allah mencintai hambanya yang menunaikan kewajibannya kepada Allah dan menjaga yang sunnah ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesiapapun yang menyakiti orang tersebut, hamba tersebut, sama artinya menyatakan perang kepada Allah, maka Allah akan memeranginya. Ya itulah bagaimana kita harus menjaga tolabul ilmi. Allah akan fahamkan kita sebab kita menunaikan kewajiban kepada Allah dan Allah mengganjarnya dengan memahamkan kita ya bersama kecintaan Allah. Oleh karenanya yang pertama tadi ya kita harus menguatkan terus diri kita. Cara menguatkan diri ini adalah dengan terus memohon kepada Allah kekuatan tersebut ya. Kita minta kepada Allah Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik ya. Kita minta terus kepada Allah dan juga menguatkan diri dengan terikat dalam proses tolabul ilmi. Ya, poin yang kedua, berbicara dalam bahasa yang baik kepada sesiapapun di mana kita ingin agar mereka faham tentang Palestina. Karena memahamkan belum tentu belum tentu dalam waktu cepat, belum tentu juga dalam diskusi yang lapang ya, bisa jadi diskusinya alot, bisa juga waktunya panjang ya, tapi teruslah menyampaikan. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di Makkah sulitnya menyampaikan kepada kaum kafir Quraisy, penguasa Makkah itu ya, sehingga Nabi harus hijrah. Ya, Nabi akhirnya hijrah dari Makkah ke Madinah ya. Madinahlah yang menjadi basis ya. Kemudian Allah menakdirkannya. Nah, ini kita tidak pernah tahu, maka sampaikan saja terus. Betapapun sulitnya, betapapun susahnya. Tapi menyampaikannya pun harus dengan bekal kan. Oleh karenanya kita mesti tolabul ilmi. Kita juga mesti konsisten ya. Jadi poin pertama menguatkan diri kita dengan terus berdoa, memohon kepada Allah dan bertolabul ilmi. Yang kedua, pilihlah bahasa-bahasa yang baik di dalam menyampaikannya ya. Yang ketiga, ya kalau bahasa sehari-harinya jangan baper. Jangan baper itu belum tentu orang yang menyimak kemudian
mau menerima kan ya, tapi jangan baper, kita sampaikan saja terus sebab inilah bagian dari perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa ya. Poin 4, kalau kita menemukan kebuntuan ya, misalnya orang yang kita ajak bicara atau kaum-kaum yang kita ajak bicara itu menyampaikan respon-respon yang kita gelagapan gitu ya, misalnya belum bisa membalas respon tersebut karena keterbatasan pemahaman misalnya atau lain sebagainya, maka pada momentum itu langsung istighfar ya kepada Allah ya. Ingat Allah, minta perlindungannya ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya. Kita minta perlindungan Allah karena ini sesuatu masalah yang memang tentu ada dalam genggaman Allah. Allah sendiri kan yang menyebut kata Masjidil Aqsa ini ya. Maka kita mohon perlindungan Allah, dan kemudian apa-apa yang kita rasa kita belum bisa meresponnya, segera bawa ke dalam majelis ilmu, tanyakan pada guru ya, tanyakan kepada para penyampai dakwah kepalestinaan ini, sehingga kemudian kita jadi punya amunisi untuk kesempatan selanjutnya kita bisa berbicara, bisa merespon ya apa yang sebelumnya kita rasa tidak bisa meresponnya ya. Lalu kita baca ya, kita kalau ada rezeki lebih ya, tak perlulah kaum muslimin ini senantiasa memikirkan hal-hal yang kesenangan-kesenangan duniawi saja ya. Kalau ada rezeki lebih, kumpulkanlah kitab-kitab, buku-buku ya agama ya, khususnya kalau ingin lebih mampu menyampaikan kepalestinaan, maka paling tidak punya lah 1-2 buku yang betul-betul membedah sejarah Islam, yang membedah sejarah Baitul Maqdis ya. Kita hari ini menyebutnya Palestina, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa beliau menyebutnya sebagai Baitul Maqdis ya. Nah, inilah kira-kira hal-hal yang kita bisa lakukan ya, agar kita bisa terus menyampaikan, agar orang di sekitar kita menyimak, mendengarkan ya. Kalaupun mereka tidak mau menyimak, tidak mau mendengarkan, sekali lagi jangan baper ya, terus saja berikhtiar, karena seluruh apa yang kita lakukan insya Allah menjadi catatan amal. Mungkin kebaikannya tidak kita rasakan secara langsung ketika kita menyampaikan, tapi insya Allah kebaikan itu akan hadir ketika kita sedang menghadapi yaumil hisab, hari penghisaban ya. Kira-kira demikian. Barakallahu fikum, hayakumullah, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Dan alhamdulillah di sini sudah ada yang raise hand dari Ukti Hendy Kurniawati. Untuk itu, untuk Ukti Hendy mohon diaktifkan kameranya dan menyampaikan pertanyaan langsung kepada Teteh. Ini dari akhwat bergerak ke Tapang nih, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Yanti? Gimana kabarnya? Baik, Insya Allah mudah-mudahan selalu sehat ya. Ini belum kelihatan nih, belum nyala videonya ya, atau tidak dinyalakan? Apa boleh off cam? Ada anak-anak di belakang. Oh, enggak apa-apa. Mau on cam dengan anak-anak juga boleh. Kalau pilihannya lebih baik off cam ya insya Allah enggak apa-apa. Ini baru habis mandi sore, jadi lagi handuk. Afwan. Iya, silahkan, enggak apa-apa. Jazakallah khair Teteh. Alhamdulillah dapat bertatap maya kembali. Saya mungkin di kesempatan bukan pertanyaan Teh, tapi menyambung apa yang Teteh sampaikan tadi tentang keistiqomahan atau kontinu kita untuk Palestina, apa yang kita perbuat. Kemarin mau kirim pesan kepada tim Hadijati, bagaimana setiap video per hari Jumat itu juga dikirimkan ke AB Indonesia, agar seluruh AB Indonesia dapat juga men-share-nya di media sosial yang dimiliki masing-masing. Mungkin seperti itu Teh, karena terus terang AB Ketapang belum siap untuk setiap pekan membuat video ataupun mencari informasi, takutnya juga salah, takutnya juga beda. Jadi biar sama-sama seluruh Indonesia kita bersama-sama gitu, jadi besar
pergerakannya bersama-sama, jadi dapat dikirimkan videonya per setiap Jumat, juga bisa dikirimkan ke seluruh AB Indonesia. Itu saja Teh dari saya. Baik, Ukti Hani, Masya Allah. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya hal ini beberapa kali juga dibahas ya, baik dalam pertemuan rutin Akhwat Bergerak Indonesia yang setiap bulan maupun ketika pertemuan di Bali. Justru memang yang disampaikan oleh tim Hadijati dan juga oleh Teteh adalah kepada para akhwat bergerak Indonesia yang sekiranya merasa belum bisa atau khawatir ya di dalam membuat video atau menyampaikan lagi berita-berita kepalestinaan, ada kekhawatiran salah dan lain sebagainya, justru memang kami sampaikan silahkan gunakan video dari Hadijati ya, karena memang Hadijati secara rutin ya, baik dalam judul postingan breaking news Palestina maupun kabar dunia Islam begitu ya. Nah, dari mana video itu? Selama ini sejak 7 Oktober secara rutin ya setiap minggu memang selalu diblas kepada seluruh jamaahnya Hadijati termasuk kepada seluruh akhwat bergerak Indonesia. Jadi di grup WhatsApp akhwat bergerak Indonesia yang memang isinya tidak bisa seluruh ya pengurus akhwat bergerak daerah, melainkan diwakili oleh 3 sampai 5 ya perwakilan di dalam grup WhatsApp tersebut, itu pun selalu di-blast ya kepada grup ataupun di akun Instagram Hadijati itu bisa di-search. Jadi tim Akhwat Bergerak daerah bisa men-search ke bawah, lihat aja ya semua berita-berita Palestina yang mana, download aja videonya. Ya, di-download videonya untuk ditayangkan ulang atau di-blast lagi oleh Akhwat Bergerak di daerah masing-masing. Memang Hadijati mungkin 1 bulan terakhir ya, ya mungkin 1 bulan terakhir ini memang Hadijati agak menahan di dalam menayangkan berita-berita keadaan Palestina, bukan karena apapun, tapi ada video-video khusus mengenai program kemanusiaan yang secara bertahap ya, program kemanusiaan ini kan terus kami lakukan, maka video-video ini membutuhkan porsi yang lebih begitu. Mengapa? Mengingat keadaannya sudah berjalan berbulan-bulan ya, sudah memasuki bulan keempat, bulan Oktober, November, Desember, jadi Februari, ya betul, sudah memasuki bulan keempat, sehingga mohon maaf, tentu ada saja jamaah-jamaah yang mungkin sudah mulai mengendor perhatiannya ya, yang semangat untuk membantu bersedekahnya, mengirimkan bantuannya mungkin juga terengah-engah ya karena sudah bulan keempat, sehingga Hadijati memfokuskan ya untuk lebih mendorong lagi video-video yang memang mengingatkan lagi bahwa program kami ini masih terus berjalan ya, dan juga sebetulnya karena akun Hadijati sendiri ya sempat memang di ban ya, sempat memang mengalami masalah ya dari Instagram, sehingga setiap tayangan yang terkait Palestina itu hilang tayangannya dan juga dihukum ya pada saat itu, tidak bisa melakukan live, tidak bisa melakukan collab ya, tidak bisa menaikkan setiap ada naik nanti videonya hilang gitu ya. Lalu juga akunnya pernah dihack ya. Jadi memang 1 bulan terakhir ini agak diatur flow-nya di dalam menayangkan video-video tersebut. Tapi khusus bagi akhwat bergerak Indonesia, bisa selalu mengakses ya kontak kepada tim Hadijati untuk minta dikirimkan beberapa video, atau download saja langsung dari akun Instagram ya. Itu kan semuanya bisa di-download secara langsung, walaupun memang bersiap-siap gitu ya, bahwa sangat mungkin ketika ditayangkan di IG atau memang yang aman di-blast ya, di-blast lagi kepada kontak-kontak number yang ada di handphone kita demi untuk mengingatkan ya kawan, sahabat, keluarga Handai Tolan. Karena penayangan di akun Instagram ya tentu kita tahu ya bahwa bagaimana mereka menghabisi akun-akunnya.
akun Instagram Teteh sendiri juga kan sudah yang ketiga ya, karena akunnya hilang lagi begitu ya. Ya, inilah seluruh perjalanan perjuangan kita. Semoga Allah ridho ya. Semoga ada dalam catatan kebaikan malaikat Allah. Jadi kira-kira begitu, Ukti Heni. Silahkan sempatkan untuk mendownload ya berbagai. Jadi kalau di Hadijati sejak Oktober itu ada 2 breaking news Palestina dan juga buka mata untuk Palestina. Jadi kalau lihat di Instagramnya Hadijati, cari yang judulnya Breaking News Palestina atau yang judulnya Buka Mata untuk Palestina. Lalu video itu bisa di-download ya. Kalaupun tadi misalnya oh sulit teh, kita belum ada tim juga buat mendownload dan lain-lain. Siapa dari Akhwat Bergerak Ketapang yang ada dalam grup Akhwat Bergerak Indonesia ya, WhatsApp grupnya, silahkan di-search lagi ya, di-search di grup itu ada video-video yang memang selama ini rutin di blast atau ditayangkan di akun WhatsApp grup Akhwat Bergerak Indonesia. Nanti bisa diambil juga dari situ. Ya, kira-kira begitu. Jazakillah khairan. Semoga semangat terus ya untuk menyampaikan ya tentang Kepalestinaan. Ini tanggung jawab kita sebagai para akhwat yang Allah takdirkan menjadi istri, menjadi ibu khususnya ya, agar anak-anak kita terus berada dalam koridor ini ya. Mereka faham begitu tentang perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Anak-anak kita harus faham tentang tanah suci Masjidil Aqsa. Anak-anak kita harus faham bahwa merekalah yang akan meneruskan perjuangan dakwah ini. Bukan tidak mungkin mereka yang akan meneruskan perjuangan di garis depan nantinya. Karena pada akhir zaman tentu kita mengimani ya, akan ada perang besar ya, yang dihadapi oleh kaum muslimin. Semoga Allah selamatkan kita, Allah menangkan kaum muslimin sesuai janji Allah. Allah sabarkan kita dalam menjemput kemenangan. Itulah yang paling harus kita mohonkan kepada Allah, kesabaran dalam menjemput kemenangan, khususnya bagi saudara-saudara kita dimanapun di seluruh muka bumi ini yang berada di garis-garis depan perjuangan menegakkan urusan agama Allah ini. Demikian dari Teteh. Jazakillah khairan Ufti Heni, dan jazakunallah khairan seluruhnya yang hari ini hadir. Ada lagi? Karena tidak ada lagi yang bertanya, kita akhiri ya Teh. Ya. Kajian Akhwat Bergerak sore ini. Sudah mau menjelang maghrib juga nih ya, kalau di waktu Indonesia bagian barat. Kalau yang lain mungkin ada yang sudah maghrib, di tengah, di timur. Ya, Teteh menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah merahmati semua ikhtiar kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaih. Bagi seluruh akhwat bergerak ataupun jamaah lainnya yang bergabung, sekaligus Teteh juga menyampaikan jika ada umur, ada rezeki, ada keluangan, bisa berkumpul bergabung. Hadijati juga berencana mengadakan perjalanan umrah bersama Teteh ya pada bulan Syawal nanti di akhir April atau di awal Mei. Silahkan yang ingin bisa bergabung, bisa mendaftarkan, yang bisa mengajak, insya Allah nanti ada ucapan terima kasih tentu ya dari Khadijati. Kalau ada misalnya yang bisa mengajak jamaah ya, dan insya Allah setelah musim dingin di New Zealand, insya Allah Hadijati juga berencana mengadakan tadabur alamnya untuk rehlah ke New Zealand, mengenal Islam dan seluruh pergerakannya, kegiatannya, keadaannya ya di New Zealand ini sambil bertadabur alam, insya Allah bisa ikut pengalaman ya di peternakan di sini dengan Teteh dan Syekh. Insya Allah ikuti terus ya program-program Hadijati Foundation. Ukhti Heni insya Allah semoga dalam rangkaian perjalanan Teteh dengan Syekh ke Indonesia, insya Allah nanti ke Ketapang ya, karena Desember kemarin ke Pontianaknya sudah, tapi qadarullah ya belum bisa lanjut ke Ketapang. Insya Allah Ramadan kami ada rencana
bersama Hadi Jati ya untuk safari dakwah lagi, tapi waktunya singkat. Nanti setelah itu insya Allah di perjalanan berikutnya mudah-mudahan bisa ke Ketapang ya, insya Allah. Demikian dari Teteh. Syukran semuanya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Teteh Khadijah telah membagikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua pada hari ini. Dan jangan lupa kita ucapkan Alhamdulillah karena sudah diberi kesempatan untuk belajar. Semoga ilmu-ilmu yang telah tersampaikan menambah pemahaman baru bagi kita. Dan kami mohon maaf kepada jemaah jika selama berlangsungnya kajian sore ini ada kendala. Dan jazakumullah khair untuk akhwati fillah yang telah menyaksikan kajian hingga selesai. Selanjutnya kita akan ada foto bersama terlebih dahulu bersama Teteh. Mohon diaktifkan kameranya dan menggunakan pakaian sesuai syariat. Di sini ada 2 slide. Saya akan mulai hitung dari 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Alhamdulillah, semoga ilmu yang tersampaikan menjadi pemahaman baru bagi kita dan bermanfaat bagi kita. Dan pastikan jamaah terus ikuti dan lihat update-update terbaru mengenai kegiatan kami di Instagram @Khadijati Foundation Indonesia. Insya Allah, Ahad 25 Februari 2024 kami akan ada Zoom online bersama Teteh Khadijah dan juga Syekh Reza jam 1 siang. Buat jamaah yang ingin mengikuti kajian minggu ini akan di-share linknya di grup, atau yang belum tergabung dalam grup bisa mengkontak nomor dakwah online Khadijati di 0888 43 60.000 atau bisa langsung lihat nomornya di flyer kajian online Khadijati di feed Instagram kami. Alhamdulillah, sampai jumpa Ahad nanti. Saya dia izin pamit. Dan Teteh, apa ada mau disampaikan lagi? Sudah cukup. Jangan lupa terus membersamai Palestina, berbuat apa yang kita bisa, memohon kepada Allah, dan ingatlah bahwa seluruh nabi dan rasul kita melaksanakan perjalanannya dan terikat dalam sejarahnya dengan Masjidil Aqsa di tanah Palestina. Itulah negeri para nabi. Semoga Allah kumpulkan kita nanti dengan para nabi dan rasul kita, khususan Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum, hayakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran untuk tim Hadi Jati. Syukran juga Teh Afwan. Semangat terus akhwat bergerak Indonesia. Semangat terus ya dalam kebersamaan ini. Semoga akhwat bergerak terus menjadi kendaraan kita, bisa menjadi saksi bagi kita nanti di hari penghisaban atas kebersamaan dalam dakwah dan semua urusan keumatan ini. Masya Allah, ini alhamdulillah. Akhwat bergerak Lampung, Ketapang, Sukabumi, Batam, Sidoarjo, Pandeglang, Jambi, Balikpapan, Banjarnegara, Bandung, Masya Allah, rame hari ini, alhamdulillah, Merangin, Masya Allah, alhamdulillah. Syukran semuanya. Peluk rindu, salam rindu. Syukran dia. Afwan Teh, untuk itu kita tutup ya kajian sore hari ini. Syukur untuk para anggota villa. Jangan lupa setiap awal bulan kita akan ada juga pertemuan internal Akhwat Bergerak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul